વાત કરીએ તો રાહુલ ગાંધી માતા સોનિયાની સીટ રાયબરેલીથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે। કોંગ્રેસે તેમના નામની જાહેરાત કર્યા બાદ રાહુલે રાયબરેલીથી ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું। આ સમયે સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને રોબર્ટ વાડ્રા તેઓની સાથે હાજર રહ્યા। સાથે જ અશોક ગેહલોત અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હાજર રહ્યા। तो प्रियंका गांधी चूंटणी नहीं लड़े। आ महत्वना समाचार। જ્યારે અમેઠીથી કિશોરીલાલ શર્માને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે। કિશોરીલાલને સોનિયા ગાંધીના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે। ભાજપે યોગી સરકારના મંત્રી દિનેશ પ્રતાપ સિંહને રાયબરેલીથી ટિકિટ આપી છે, જ્યારે સ્મૃતિ ઈરાની અમેઠીથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। तो पीएम मोदीना कांग्रेस पर आखरा प्रहार सामे आव्या छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बैठकने लईने તેમણે વાર કર્યો છે। मैं पहला ज કહ્યું હતું શહેજાદા હારી જશે। હવે રાયબરેલીમાં રસ્તો તેઓ શોધી રહ્યા છે। હું પણ કહું છું, અરે ડરો મત, ભાગો मत। अमेठी से भी इतना डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। गुजरात में हीटवेवनी आगाही है। 5 થી લઈને 7 મે आ दिवसों अंदर गुजरात में हीटवेव जोवा मळशे। 7 મે मतदान दिवसे गुजरात में गर्मीनो प्रकोप जोवा मळशे। 7 મે अमदावाद में पारो 43 डिग्री आसपास रही शके छे। हवामान विभागनी गर्मी अंगे आ मोटी आगाही सामे आवी छे। कांठाना विस्तारों में उकळाटभर्યું वातावरण रहेशे। गरम अने भेजवाळा पवनो फूंकाई शके छे। 5 થી 7 મે सुधी 4 जिल्ला में येलो अलर्टनी आगाही आपवामां आवे छे। चार जिला में येलो अलर्ट नीचे आगाही आपवामां आवी छे। मतदान दिवसे गुजरात में गर्मीनो प्रकोप रहेशे। तो साथ ज आपने मैपना माध्यमथी पण बतावવાનો प्रयत्न करीए कया विस्तारों में येलो अलर्टनी आगाही छे। आप जोई रह्या छो आ 4 जिल्ला कच्छ, भूज जोई रह्या छो, पोरबंदर, गीर सोमनाथ और भावनगर। कच्छ, पोरबंदर, गीर सोमनाथ, भावनगर आ जे तमाम आप येलो भाग जोई रह्या छो, आ तमाम 4 जिल्लाओनी अंदर भारे गर्मीनो प्रकोप जोवा मळशे। हवामान विभाग द्वारा आगाही आपवामां आवी छे। पारो 43 डिग्रीनी आसपास रहेवानी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे हवामान विभाग तरफथी। आ 4 जिल्ला माटे खास सावधानी राखवानी जरूर छे, कारण के आ 4 जिल्लामां तापमाननो पारो ऊंचो जई शके छे। हीटवेवनी आगाही करवामां आवी छे आ 4 जिल्लाओं माटे। आने वाले अगले 3 दिन तक नो अलर्ट चेंज में जाएगा, लेकिन उसके अगले तो 3 दिन से बाद वाला आगे वाला जो दिन है उसमें तापमान बढ़ने का संभावना है। उसमें टेम्परेचर जो है अहमदाबाद की टेम्परेचर स्पेशली 41 से बढ़ के 43 तक जाने का संभावना है। और सारे गुजरात राज्यों में 7 तारीख को इलेक्शन है, उस दिन भी मतलब तापमान अधिक ज़्यादा रहने का संभावना है। हीट वेव का जो हमारा अभी 3 दिन के बाद ही होएगा, मतलब डे 3 से डे 5 तक हीट वेव का हम अनाउंस किए हैं वो गुजरात रीजन के लिए। एंड जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के लिए सौराष्ट्र कॉज एंड जो साउथ गुजरात रीजन के कोस्टल एरियाज है उसमें भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की हम संभावनाएं रहेगा। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट में दिए। ठाकोर पर आड़कतरा प्रहार सामे आव्या छे। बनासकांठामां वावना बियोग गामे तेओए निवेदन आप्युं छे। धारासभ्य एटले सरपंच शंकर चौधरीनुं आ निवेदन। सांसद सभ्य एटले तालुका पंचायतना डेलिगेट। सरपंचमांथी राजीनामुं आपी डेलिगेट बनवुं छे। सरपंच बनवुं सारूं, आटली चिंता केम माथे ले छे? पंचायत प्रमुख बने तो सारूं, पण बनवाना नथी। कोईने एम लागे के हाँ तालुका पंचायतना प्रमुख राजाबा बनवानुं छे तो ए एम कही दे तो डेलिगेट थवराय। तालुका पंचायतना प्रमुख बनवानुं होय तो डेलिगेट थवराय, पण डेलिगेट त्या तो नक्की छे के ए कने तो भाई ई वात तो छे नहीं, प्रमुख वाळो विचित के मगजमां छे नहीं। तो પછી સરપંચ રહેવું કે વગર કારણે સરપંચમાંથી રાજીનામું આલીને ડેલિગેટ થવું તો પછી એમાં તો હોય આ વિષય મને હજુ સમજણ નથી પડતી કે શું કામ કરતા હશે, જેને હારું આ ઉપાધિ મળી છે।
બનાસકાંઠાના ધાનેરા વિધાનસભામાં કોંગ્રેસનો પ્રચંડ પ્રચાર સામે આવ્યો છે। લોકસભા કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જ્ઞાનીબેન ઠાકોરનો રોડ શો સામે આવ્યો। મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનો આ રોડ શોમાં ઉમટ્યા હતા। ધાનેરાના વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્ઞાનીબેન ઠાકોરનો રોડ શો યોજાયો। જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે રોડ શો યોજી શક્તિ પ્રદર્શન મતદારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે અવનવા નુસ્ખા વિચારી રહ્યા છે। અને આ વચ્ચે ભાવનગર લોકસભા બેઠક પરના ભાજપ ઉમેદવાર નીમુ બાંભણિયા હીરા ઘસતા જોવા મળ્યા। નીમુબેન ચૂંટણીના અંતિમ દિવસોમાં પ્રચારમાં લાગ્યા છે। નીમુબેન દેવુબાગ વિસ્તારમાં હીરાના કારખાનામાં પ્રચાર માટે પહોંચ્યા ત્યાં રત્ન કલાકાર બહેનોની સાથે હીરા ઘસવા તેઓ બેસી ગયા। તો અરવલ્લીના મેઘરજમાં શોભનાબેન બારૈયાના સમર્થનમાં મહિલા સંમેલન યોજાયું। ભિલોડા અને મેઘરજની 1200થી વધુ મહિલાઓ સંમેલનમાં હાજર રહી। ભીખાજી ઠાકોર અને શોભનાબેન કાર્યક્રમમાં એક સ્ટેજ પર જોવા મળ્યા ત્યારે ભીખાજી ઠાકોરે કહ્યું કે પાર્ટીનું મહિલા ઉમેદવારને ટિકિટ આપવાના નિર્ણયને મારું સમર્થન છે। વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વિશ્વમાં પાર્ટીથી મોટું કોઈ નથી। સમીકરણ કંઈક નહીં બેઠું હોય અને મહિલાને આપવાની હશે અને એના બેચ ઉપર 10 દિવસ પછી આપણા સોમનાબેનને ટિકિટ આપી। પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે। આપણે બધા કહીએ છીએ કે વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી। અરવલ્લીમાં ભાજપ દ્વારા પ્રચાર અને પ્રસાર પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ત્યારે મેઘરજ ખાતે મહિલા સંમેલનનું આયોજન ખાસ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ જોડાઈ હતી। તો સાથે જ મહિલા મોરચાના રમીલાબેન દેસાઈ, મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર સહિત ભાજપના અરવલ્લી જિલ્લાના હોદ્દેદારો પણ હાજર રહ્યા હતા। મહિલાઓ ખૂબ ઉત્સાહિત છે અને 33% પ્રમાણે પણ મહિલાઓનું જે પ્રમાણે સન્માન થઈ રહ્યું છે, આત્મસન્માન વધી રહ્યું છે, એના માટે મહિલાઓ ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન મોદી સાહેબને જોવા માગે છે। એટલા માટે મહિલાઓ દરેક જગ્યાએ મહિલા સંમેલનો થઈ રહ્યા છે। ખૂબ સરસ આપ પણ જોઈ શકો છો, બહેનોમાં ખૂબ સારો ઉત્સાહ છે। બહેનો અહીંયા સારી રીતે એકત્રિત થઈ છે અને બધામાં મોદી સાહેબના કમળના નિશાન ઉપર મત આપવા માટે, ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવવા માટે અને આ દેશને ઉન્નત મસ્તકે લઈ જવા માટે બહેનો અમારી તૈયાર છે। કરીશું ગાંધીજીના અપમાનની। રાહુલના વખાણમાં ખુદ કોંગ્રેસ નેતા જ ભાન ભૂલી ગયા। કોંગ્રેસ નેતા ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુએ બફાટ કર્યો। જાહેર મંચથી કોંગ્રેસ નેતાએ મહાત્મા ગાંધીનું અપમાન કર્યું। રાજકોટમાં પરેશ ધાનાણીના પ્રચારમાં ખુદ કોંગ્રેસ નેતાએ મહાત્મા ગાંધી અંગે બફાટ કરી દીધો। જોકે પોતાના નિવેદનથી વિવાદ થતા ઇન્દ્રનીલે ચતુરાઈથી ખુલાસો કર્યો। ગાંધીજી અંગે પોતાના જ નિવેદનથી વિવાદ થતા કોંગ્રેસ નેતા ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુએ ભાજપ પર ઠીકરું ફોડ્યું। પણ મને ખાતરી છે કે મારો નેતા જે આ દેશનો આવતા દિવસોમાં મારા શબ્દો લખવા હોય તો લખી લેજો। આ દેશમાં બીજો ગાંધી પાકશે તો એ રાહુલ ગાંધી હશે। એક સચ્ચાઈના રસ્તે ગાંધીજીમાં તો ક્યાંક ઊંચાઈ હતી, ગાંધીજીમાં તો ક્યાંક ઊંચાઈ હતી, ગાંધીજીમાં તો ક્યાંક ઊંચાઈ હતી। આ તો માણસ સંપૂર્ણપણે નિખાલસ માણસ અને એકદમ અણીસીક સાચો માણસ જેને પપ્પુ ઠેરવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને એના માટે અબજો કરોડો રૂપિયા વાપર્યા અને એ અડાગ લઈને લડ્યા અને આજે દેશ એને સ્વીકારે છે કે નહીં માણસ બરાબર છે। હા, પહેલાં તો રાહુલજી ભોળા છે એવું મેં નહોતું કીધું। મેં જે કહ્યું હતું એ ગાંધીજીની ચતુરાઈ એને બી શબ્દો હશે પણ એમણે દેશને અર્પણ કરીને દેશને આઝાદ કરાવ્યો અને એ આઝાદ કરાવવામાં જે એનામાં ક્વોલિટીઝ હતી, એક તો સત્યાગ્રહ, બીજું દ્રઢતા અને ત્રીજું નિડરતા। મેં રાહુલજી આવતા દિવસોમાં લોક સ્વીકૃત બીજા ગાંધીજી હશે એ જે ગાંધીને નામ મુખે લાવવા માગતા નથી। મને આનંદ છે કે મારા નિવેદનથી એ ભાજપવાળા કમસે કમ ગાંધીજીની ચિંતા તો કરવા માંડ્યા। ના એનો એ પર્યાય છે બંને શબ્દો। ગાંધીજીના ગુણ ફરીથી રાહુલજીમાં જોવા મળી રહ્યા છે।